بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہمارا 10واں سبق ہے۔ اس کتاب کے کل جو ہے 14 اسباق ہے، اس کے اندر 10واں سبق ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہمارے انشاءاللہ 4 سبق جو ہے وہ رہ جائیں گے، اور اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہمارے وہی پورے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مشق کر لیں گے تھوڑی بہت، تاکہ سب چیزیں اس میں بیچ میں آ جائیں۔ اچھا جی، 10واں سبق ہے ہمارا نون ساکن اور نون تنوین میں فرق۔ نون ساکن اور نون تنوین میں جو ہے وہ چند فرق ہیں، کہ نون ساکن جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے من خوف، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں من، نون ساکن جس طرح لکھا ہوا ہے پڑھنے میں بھی من وہی تلفظ ہو رہا ہے، ون حرف۔ اور تنوین کا نون جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دو زبر ہم لکھ رہے ہیں نا، نون تو نہیں لکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اس میں تلفظ کرتے ہیں طیرن، طیرن، تو دیکھیں یہ جو ہے وہ نون کی جو ہے وہ نون ساکن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہو گیا نون ساکن کے اور تنوین کے اندر، کہ نون ساکن جس طرح لکھا جاتا ہے پڑھنے میں بھی اس کا وہی ساؤنڈ آتا ہے، جبکہ تنوین میں ہوتا ہے وہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش لکھتے ہیں، لیکن جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس پہ نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ تو نون، تنوین کا نون پڑھا جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا، جیسے 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 بن، ٹھیک ہے، بن، اب دیکھیں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے بن، اور بن، بن، ٹھیک ہے، دو پیش میں بن، نون ساکن کی آواز آ رہی ہے بن، ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز آ رہی ہے۔ تو تنوین میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا نون لکھا نہیں آتا، لیکن پڑھنے میں اس نون کی جو ہے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا فرق، نون ساکن وقف اور وصل، یعنی وصل کہتے ہیں ملاتے وقت، یعنی یہ ملا کر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر حال میں باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ فلا تکن فی مریتن، اب دیکھیں فلا تکن فی مریتن، ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں یا فلا تکن وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں نون، نون جو ہے یہ باقی ہے۔ جبکہ جبکہ نون تنوین وصل میں تو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ کو اس کی مثال میں لکھ دوں گا، تو جیسے کہ مثال کے طور پر آپ یاد دیکھ لیں، جیسے ہم نے یہاں پڑھ رہے ہیں جب نون تنوین وصل میں تو پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں طیرن ابابیل، ٹھیک ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، اب یہ پڑھا جا رہا ہے نا؟ ہم نے کہا تھا کہ جبکہ نون تنوین جو ہے وہ وصل میں تو پڑھا جاتا ہے، جیسے طیرن ابابیل، یہاں پر دیکھیں نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن اگر ہم یہاں وقف کریں گے طیرا، ٹھیک ہے، یہ تو یہ وقف میں جو ہے وہ دو زبر کو جو ہے وہ الف سے بدل دیا جاتا ہے، الف مدہ سے، اور اس کو پھر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو وقف کریں گے طیرا، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں وقف میں نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا فرق یہ ہو گیا کہ نون ساکن وقف اور وصل، یعنی وقف کرتے وقت اور ملاتے وقت ہر حال میں باقی رہتا ہے، جیسے فلا تکن فی مریتن، جبکہ نون تنوین وصل میں تو باقی وصل میں تو پڑھی جاتی ہے، وقف میں نہیں پڑھی جاتی، وقف میں جو ہے وہ الف سے بدل جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا فرق، نون ساکن کلمہ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، جیسے نون ساکن جو ہے وہ کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، ظاہری بات ہے کیونکہ یہ نون ساکن ہوتا ہے، شروع میں آئے گا تو پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ شروع میں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش کا ہونا ضروری ہے، ساکن سے تو کوئی حرف ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے بتایا کہ نون ساکن جو ہے یہ کلمے کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور آخر میں بھی آ جاتا ہے، جبکہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی آتی ہے، درمیان میں نہیں آتی ہے، تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چوتھا فرق یہ ہے کہ نون ساکن اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور نون ساکن جو ہے وہ اسم میں بھی آتی ہے، فعل میں بھی آتی ہے، حرف میں بھی آتی ہے، انفال، ٹھیک ہے، یہ اسم ہو گیا، الانفال، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انعامتا، انعامتا فعل ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن آ گیا، من یہ حرف ہے، تو نون ساکن جو ہے وہ اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، حرف میں بھی آتا ہے، تنوین صرف جو ہے وہ اسم کے آخر میں آتی ہے، فعل میں بھی نہیں آتی ہے اور حرف میں بھی نہیں آتی ہے۔ فائدہ، تلفظ میں نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے فرق میں ہی پڑھ لیا تھا، کہ نون ساکن جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور تنوین تنوین کا نون پڑھا جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا، بات وہی ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، تلفظ میں نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ 4 فرق پڑھ لیے نون ساکن اور نون تنوین کے اندر۔ اب آگے چونکہ ہم نے قواعد پڑھنے تھے نون ساکن اور تنوین کے، اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان میں فرق بتا دیا، تاکہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے اب نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھنے، ہم نے غنہ کی تعریف، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، جیسے ان، منا، لاکن،
ठीक है। मिकदार गुनने की वही मिकदार जो हमने ऊपर पढ़ी थी मीम मुशद्दद के अंदर, कि उसको कितना लंबा किया जाएगा, गुनने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। आसान तरीका भी वही ऊपर वाला ही है कि खुली हुई उंगली को बंद कर लें या फिर बंद उंगली को खोल लें, ये सिर्फ एक अंदाजा है। या फिर दूसरी आसान तारीफ ये है कि जिस तरह उर्दू में बोलते वक्त खाना, सोना, रोना, पढ़ना वगैरह, ये जितना हम जो है ये अलिफ को लंबा कर रहे हैं, इतना ही गुनने को लंबा किया जाएगा। कायदा नंबर एक, पूरे कुरान करीम में जहां भी नून पर शद आ जाएगी वहां गुन्ना होगा। जैसे बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। अब कायदा अगर हम मीम मुशद्दद के कायदे को भी साथ मिला ले तो कायदा ये बनेगा कि पूरे कुरान करीम में जहां कहीं भी नून और मीम पर शद आ जाएगी वहां गुन्ना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने नून का पढ़ लिया था। मीम शद्दत और मीम साकिन के कवायद के अंदर हमने मीम के बारे में पढ़ लिया था कि मीम पर अगर शद आ जाएगी तो वहां पर गुन्ना होगा। यहाँ हमने पढ़ लिया कि नून पर शद आ जाएगी तो वहां गुन्ना होगा। दोनों को मिला दे तो क्या कायदा बन गया कि पूरे कुरान करीम में जहां कहीं भी नून और मीम पर शद आ जाएगी वहां पर गुन्ना होगा, वहां हम गुन्ना करेंगे। अक्सर होने वाली गलती ये याद रख लीजिएगा कि बाज़ हज़रात इसको पढ़ते वक़्त ईना पढ़ देते हैं, ठीक है? ईना, ईना। या आपने जब कुर्रा हज़रात जब तिलावत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये गलती होती है, ताकि जो है इन्नल्लज़ीना पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो इसमें ये गलती नहीं करनी। हमने जो है जो लफ़्ज़ लिखा हुआ है, जो हरफ लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, तो इन्ना पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना नहीं पढ़ेंगे। ये जो है वो अक्सर होने वाली गलती है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है वो लिख दिया। इज़हार, इज़हार जो है वो इज़हार का माना ज़ाहिर करना, वाज़ेह करना। तारीफ़ नून साकिन को वही तारीफ़ है, नून साकिन को अपने मखरज में बगैर गुनने के ज़ाहिर करके अदा करना। कायदा नंबर 2, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की। अब भाई ये इज़हार का कायदा आ रहा है, इज़हार में जो मीम का कायदा था वो अलग था। यहाँ पर जो है वो हम पढ़ रहे हैं नून का, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पर ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की, यानी वो हरूफ जो हलक से अदा होते हैं, वो हरूफ जो गले से अदा होते हैं, वो हमने पढ़े थे 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। इनका मखरज भी पढ़ा था, हमने कहा था हमज़ा हा गले के जो सीने की तरफ हिस्सा है उससे अदा होते हैं। आइन हा वस्ते हलक से अदा होते हैं। गैन खा गले के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है? तो ये वही हरूफ हैं, उनको कहते हैं हरूफ हल्की, यानी गले से अदा होने वाले हरूफ। तो नून साकिन और तनवीन के बाद, 2 ज़बर वाली हो तनवीन, 2 ज़ेर वाली हो या 2 पेश वाली हो, तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो वहां नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके बगैर गुनने के पढ़ेंगे। हाँ, ये सूरत एक कलमे में हो या दो कलमे में हो, यानी कि नून साकिन एक कलमे में हो, आगे हरूफ हल्की अगले कलमे में आ जाए, फिर भी यही कायदा है। या फिर नून साकिन और अगले कलमे में जो है हरूफ हल्की अगले उसी जो है वो कलिमे के अंदर अगले हरफ जो है वो हरूफ हल्की में से आ जाए, फिर भी जो है वो वहां पर इजहार ही होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे देखें अनआमता, अब ये देखिए अनआमता एक ही जो है वो कलिमा है। अब नून साकिन आ गया, उसी के बाद जो है वो उसी हरफ के अंदर उसी कलमे के अंदर अगला हरफ जो है वो आइन आ गया हरूफ हल्की में से, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, अनआमता पढ़ेंगे, अनआमता नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इजहार में हम पढ़ते हैं, जाहिर करते हैं और बगैर गुन्ने के पढ़ते हैं। इस तरीके से मन आमन, अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग कलमा है, मन जो है वो एक कलमा है और आमना अलग कलमा है, लेकिन कहा कि इसका हुक्म जो है वही होगा। तो पढ़ेंगे मन आमना, मन गुना नहीं करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से तनवीर की मिसाल होगी शई इन आलिम, शई इन देखें अलग है और आलिम अलग है, लेकिन हमने पढ़ा कि इनका हुक्म एक ही होगा। तो इस वजह से आगे तनवीन के बाद हरूफ हल्के में से आइन आ गया, तो यहाँ पर इजहार होगा, शैइन आलिम पढ़ेंगे। इस तरीके से मिन गिल्लिन इखवानन, अब मिन गिल्लिन में दो जो है वो जो है वो लगेगी कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्के में से गैन आ गया, ये नून साकिन की मिसाल हो गई, और तनवीन के बाद जो है वो आगे हमजा आ गया, तो लिहाजा दोनों सूरतों में जो है वो यहाँ पर इजहार ही होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे बगैर गुनने के। पढ़ेंगे मिन गिल्लिन इखवानन, ठीक है? मिन गिल्लिन इखवानन, ठीक है? ये है कायदा नून का, नून के इजहार का कायदा, कि हमने पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्के में से कोई हरफ आ जाएगा तो वहां पर इजहार होगा, यानी जाहिर जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। नंबर 2, दूसरा कायदा, दो कायदे हो गए। नंबर 3, इदगाम का कायदा। इदगाम हरूफ या मलून वाला कायदा। इदगाम का माना है एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना, ठीक है भाई? ये सरफ के अंदर जो है इसको हरूफ या मलून वाला कायदे के नाम से भी जो है वो लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हरूफ या मलून वाला कायदा।
अच्छा जी, तारीफ हरूफ साकिन को हरफ मुतहर्रिक से इस तरह मिलाना कि दोनों एक हरफ मुशद्दद बन जाए। शर्तें वही है, इसमें शर्त ये है कि ये पहला हरफ साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो। नंबर दो, साकिन हरफ और मुतहर्रिक हरफ अलग अलग कलमे में हो। कायदा, अगर जो है भाई याद रखिएगा कि अगर साकिन हरफ और मुतहर्रिक हरफ अलग अलग कलमे में नहीं होंगे ना, अगर एक ही कलमे के अंदर अगर आ जाए, तो फिर उस सूरत में हम जो है वो इसको इजहार पढ़ेंगे, इजहार करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी नून साकिन के बाद जो है वो मिसाल के तौर पर ये हरूफ यरमलून जो लिखा हुआ है ना, ये यरमलून, ये आप यहाँ पढ़ेंगे यरमलून के अंदर जो या रा मीम लाम वाव नून ये आ जाए, ठीक है, या रा मीम लाम वाव यरमलून ये वाला लफ्ज आ जाए, या इसके में से जो है वो, जिस तरह हमने ये ना यरमलून को मजमुआ लिखा हुआ है या रा, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि काफ का बा जीम दाल के मजमुए को कुतुबुज्जतीन कहते हैं। अलिफ जीम जो सिफात में पढ़ा था, अलिफ जीम दाल वगैरह को आजिदु का खत्म तो पढ़ते हैं। इस तरीके से या रा मीम लाम वाव नून को यरमलून जो है वो उनका मजमुआ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर जो है हम इदगाम करेंगे। और अगर जो है वो एक ही कलमे में आ जाए, यानी नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद जो है वो यरमलून में से कोई हरफ आ जाएगा, तो वो अगर अलग कलमे में ना हुआ तो वहां पर इदगाम नहीं होगा, वहां पर इजहार होगा, ठीक है, जाहिर करके पढ़ेंगे। आगे उसकी मिसालें भी आ जाएंगी। चलिए जी, कायदा देखते हैं। कायदा ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यद मलून में से कोई हरफ आ जाए, ठीक है। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यद मलून में से कोई हरफ आ जाए तो चार हरफ यनमू, ठीक है। अब किसी को हमने थोड़ा तोड़ दिया क्योंकि इसमें दो हुक्म अलग अलग है ना, तो इसलिए दोनों दोनों को तोड़ दिया तो यनमू, या नून मीम और वाव, यनमू में इदगाम के साथ गुन्ना भी होगा, ठीक है। यानी इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। जैसे देखें, मैं यकूलू, देखे मैं यकूलू, अब देखिए यहाँ पर मीम नून और उसके बाद या आ गई, तो यहाँ पर मैं यकूलू, इस तरीके से मिन नूर, ठीक है, मिम मूसिल, ठीक है, म्यूवाल, ठीक है, बरक़वी यजअलूना। तो यहाँ पर जो है वो इदगाम माल गुन्ना हो रहा है कि यहाँ पर यन मुंह में से या आ गई, ठीक है, और यहाँ पर यन मुंह में से नून आ गया, और यन मुंह में से मीम आ गया, और यहाँ पर यन मुंह में से वाव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इदगाम महल गुन्ना हो रहा है। और बाकी दो रह गए थे, यरमलून, कहाँ गया यरमलून, छे, यरमलून में से देखें क्या कौन कौन से जो है वो दो हरफ रह गए यहाँ पर अब। را اور لام. لام اور را. शाबाश, लाम और रा, ये दो दो जो हरफ रह गए। तो अगर यहाँ पर जो है वो नून साकिन या तनवीन के बाद जो है वो लाम और रा जो आ जाएंगे, तो वहां पर इदगाम जो है वो होगा, गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। वहां पर हम इदगाम करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हो, बाकी दो हरफ लाम और रा में इदगाम होगा, गुन्ना नहीं होगा, और नून की आवाज भी नहीं आएगी। जैसे मिल लदुन्हु, अब यहाँ पर मिन लदुन्हु नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मिन लदुन्हु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मिल लदुन्हु, यहाँ पर जो है वो नून की आवाज भी नहीं आएगी और गुन्ना भी नहीं होगा, मिल गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। मिल लदुन्हु, इस तरीके से मिर रब्बिका, इसी तरीके से गफूरुर रहीम, ठीक है, गफूरुन रहीम नहीं पढ़ेंगे, इजहार नहीं करेंगे, या गफूरुन ऐसे भी नहीं करेंगे, और गफूरुर ऐसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो गफूरुर रहीम, तो यहाँ पर यानी कि हमने कायदा पढ़ लिया कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से अगर यन मुंह आ जाए या नून मीम वाव आ जाए, तो वहां पर इदगाम माल गुन्ना होगा या इदगाम बिल गुन्ना होगा। और अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद लाम और रा आ जाए, तो वहां पर इदगाम होगा बिला गुन्ना, यानी गुन्ना नहीं بلا होगा, گناہ. गुन्ना नहीं होगा। शाबाश। आगे फायदे के तौर पर वो बात बता दी, मैंने भी आपको बताई थी कि नून साकिन और तनवीन के बाद या मलून में से कोई हरफ आ जाए मगर दूसरी शर्त ना पाई जाए, यानी साकिन हरफ और मुतहर्रिक हरफ अलग अलग कलमे में ना हो, तो वहां इजहार होगा, यानी जाहिर करके बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। इस इजहार के पूरे कुरान मजीद में तकरीबन चार ही कलिमात आए हैं, जैसे बुनयानुन, किनवानुन, सिनवानुन, दुनियानुन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बुनयानुम मरसूस कुरान में आता है, तो बुनयानुन में देखिए नून साकिन के बाद हरूफ यार मरून में से या आ रही है, लेकिन कलीमा एक है, एक ही कलमे के अंदर इकट्ठे आ गए, लिहाजा यहाँ पर अब हम इदगाम माल गुन्ना या इदगाम जो है वो, हाँ यहाँ पर तो इदगाम माल गुन्ना वाली सूरत बनी क्योंकि या आ रही है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। इस तरीके से किनवान उनमें नून साकिन के बाद जो है वो यन मुंह में से वाव आ गई, तो यहाँ पर भी जो है वो हम क्योंकि कलमा एक ही है, तो यहाँ पर भी हम इजहार करेंगे, इदगाम माल गुन्ना नहीं होगा। इस तरीके से सिनवान उनमें भी दुनियान उनमें भी, ठीक है।
تو اگر کلمہ جو ہے وہ ایک ہوا، اس کے بعد ین منہ میں سے کوئی جو ہے وہ آ بھی گیا، تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے، ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے اخلاب۔ اخلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، یعنی اس کو صرف میں کہتے ہیں بائے مطلق والا قانون۔ تو جی قاعدہ نمبر 4 ہے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے جو ہے وہ عامر، آپ نے جب ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک مثال رہ گئی ہے، وہ وہاں پر وہ ہوں میں نے چھوڑی تھی کہ وہاں جی پر اقلاب ہوتا، وہاں پر اقلاب ہو رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں نے کہا کنفیوز ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو وہ اقلاب کی صورت ہوتی ہے۔ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے اس کو میم سے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس با کو جو ہے میم سے بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب، مطلب بدلنا۔ تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسے مم بعدی، اب دیکھیں من بعدی ہے نا، اب یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے مم بعدی، اس نون ساکن اور تنوین کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے، تو پڑھیں گے مم بعدی۔ اس طریقے سے بزم، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو اب ہم اس نون کو کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے۔ تو بعض جگہوں پر قرآن کریم میں جو ہے وہ اس کی جگہ پر چھوٹا سا میم بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر قرآن مجید میں اس میں چھوٹا سا میم بھی لکھ دیتے ہیں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہاں پر جو ہے یہ نون میں اقلاب ہوا ہے، یہ نون جو ہے میم سے بدل کر آیا ہے، تو وہاں پر بھی ہم غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اقلاب مع الغنہ، ٹھیک ہے، تو بزم بہم، اس طریقے سمیع بصیر، اب دیکھیں سمیع بصیر نہیں پڑھیں گے، سمیع بصیر پڑھیں گے تو وہاں پر اظہار ہو جائے گا، تو ہم نے پڑھ لیا کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آ جائے گا تو وہاں پر ہم اس تنوین کو یا پھر نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے، تو پڑھیں گے سمیع بصیر یا آمدم بعیدا، اور بعض جگہوں میں قرآن کریم میں اس کی جگہ پر چھوٹا سا میم بھی لکھ دیتے ہیں، بعض حضرات قرآن مجید میں ثانی کے لیے چھوٹی سی میم بھی لکھ دیتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ لکھی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اخفا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، تعریف نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت غنے کی صفت کو ناک میں چھپانا، نہ مکمل ادغام ہو نہ مکمل اظہار ہو، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ قاعدہ نمبر 5، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اب اوپر جتنے بھی حروف آ گئے نا وہ سارے سارے ہم نے نکال دینے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ بھی نکل گئے، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، با اور الف کے علاوہ، ٹھیک ہے، با بھی نکل گیا، کیونکہ با کا بھی ہم نے قاعدہ پڑھ لیا، اگر با آ جائے گا تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کریں گے، تو لہٰذا یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، تو با بھی نکل گیا، اور الف کیوں نکلتا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ بھائی کیونکہ نون ساکن و تنوین ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الف آ نہیں سکتا، کیونکہ الف تو اپنے سے ماقبل زبر چاہتا ہے، لہذا الف بھی اس میں داخل ہو کر الف کو بھی نکال دیں گے، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف حلقی، با اور الف کے علاوہ 15 حروف میں سے جو ہے وہ کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اخفا ہوگا، جیسے میاں جو، ٹھیک ہے، نارا ذاتا، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد جو ہے حروف حلقی میں حمزہ ہا عین ہا غین خا یہاں پر نہیں آیا، اور یرملون میں سے یا را میم لام واو نون بھی کوئی نہیں آیا، با بھی نہیں آیا، الف بھی نہیں آیا، تو جیم آ گیا، لہذا یہاں پر میاں جو ہے اخفا ہوگا۔ اس طریقے سے تنوین کے بعد بھی ان اوپر والے حروف میں سے کوئی بھی نہیں آیا بلکہ دال آ گیا، تو یہاں پر ناراں ذات العب جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بھائی، تو ان کو جو ہے وہ اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور جو ہے وہ کل ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مشق بھی کر لیں گے، تاکہ یہ سبق جو ہے وہ آپ کا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ یہ بہت اہم قواعد ہیں، یہ قرآن مجید میں جو ہے وہ ایک ایک لائن کے اندر جو ہے وہ کہیں پر غنہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پر ادغام ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ اقلاب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ میم ساکن کے بعد قوانین آ جاتے ہیں، کہیں پر نون ساکن کے بعد قوانین آ جاتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جب ہم نے دونوں پڑھ لیے ہیں، اب جب ہم مشق کریں گے دونوں کو اکٹھی مشق کریں گے، یاد رکھیے گا، تو آپ نے یاد کر کے آنا، میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد بھی یاد کر کے آنے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد بھی یاد کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے، جب دونوں آپ کو یاد ہوں گے تو کل جب ہم مشق کریں گے تو بہت ساری مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے سے گزریں گی، لہٰذا قواعد بھی جو ہے وہ اور زیادہ انشاءاللہ ہمارے مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی، تو سبق سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ جی استاد بالکل، یہ تو کافی اہم تھا، باقی سب بھی اہم ہے لیکن یہ چلیں جی، کافی ایک لائن میں اتنا مختلف متعدد بار آتا ہے۔ جی بالکل، چلیں جی، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔